جی السلام علیکم خواتین و حضرات. عید کا موقع ہے اور میں نے سوچا کہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت ہم منا میں موجود ہیں اور منا ایکچولی اگر میں آپ کو کہوں نا تو یہ یادگار ہے باپ اور بیٹے کی محبت کی. منا بنیادی طور پہ ایک تصویر ہے کہ جہاں ایک طرف تسلیم و رضا اپنی عروج پہ نظر آتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اور دوسری طرف اللہ کا عشق ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں مجسم نظر آتا ہے. تو منا کو اگر میں ایک لفظ میں پروؤں کہ صاحب منا ہے کیا, تو منا نام ہے محبت کا بنیادی طور پر, تسلیم و رضا کا. آج پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا ہم پاکستانی معاشرے کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات پہ بات کرتے ہیں صاحب یہ جو ہمارے یہاں اب محبتیں بڑی ناپید ہو گئی ہیں, ہم نے دور کو بہت قریب کر لیا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور جو بہت قریب ہے جس کا لمس ہمیں ملنا چاہیے تھا اس کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے. ماں کہیں بوڑھی کسمسا رہی ہے کونے پہ بیٹھی ہوئی, باپ بوڑھا کہیں کسمسا رہا ہے کونے پہ بیٹھا ہوا, بہن بھائیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے صاحب کہ وہ خوشی میں ہیں کہ غم میں ہیں. لیکن وہ رشتے جو کہ میرے فیس بک کے اوپر ہیں, میرے یوٹیوب پہ, میرے انسٹاگرام پہ, میرے ٹک ٹاک پہ, وہ ہیں مجھے, میری نانا نانی بھی وہی ہیں, میرے دادا دادی بھی وہی ہیں, میرے بہن بھائی بھی وہی ہیں, اور میں نے اپنا ماں باپ بھی ان کو بنا لیا ہے. دو ہیرے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آج ذرا بات کریں گے. پہلے تو ظاہر ایک ایسی شخصیت ہے جو نوجوانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ آئیکن اس اعتبار سے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے نا اپنے یوٹیوب پہ پھر ان جیسا کام کرنا چاہیے. عبد المالک فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ماشاءاللہ مکے کی برکتوں کو اپنے چینل کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے ہیں. اور دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں, درویش صفت آدمی ہے, اور میں بارہا ان کے بارے میں کہتا ہوں, بھائی جان ہیں ہمارے ماشاءاللہ, اور ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مصفہ اور مجلہ دل آپ کو دیا ہے. یعنی جو آپ اندر سے ہیں وہ آپ باہر ہیں, اور جو آپ باہر ہیں وہ آپ اندر سے. انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی, اور اللہ نے بہت ماشاءاللہ آپ کو نوازا ہے. جناب افتخار ٹھاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں اب آپ کو ایک بار پھر عید کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, خوش آمدید. پہلے ٹھاکر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر کیا ہوا یہ رشتے جن کو ہمیں اپنے ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھنا چاہیے تھا, جن کو ہمیں اپنی مٹھی کے اندر سمیٹ کے رکھنا چاہیے تھا, مٹھیاں کھل گئی ہیں لوگوں کی, رشتے جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, کیا ہوا یہ؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتے جو ہے نا وہ تو تھوڑا سا آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہمسایا, ہاں ہمسایا ٹھیک ہے, ماں جایا, ماں جایا, ہاں Yes. ٹھیک ہے. ہمسایا بہت اہم ہوتا ہے سر, کہ اگر ہمسایا گواہی دے دے نا, آپ کو ہاں. عادت دے دے تو آپ کے بیڑے پار ہو جائیں. بالکل ایسا ہے. سو بات ہمسائے سے شروع کرنی چاہیے, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں کے ساتھ. رشتے قائم رہیں گے تو آپ قائم ہیں, ورنہ آپ کھوکھلے ہیں. آپ کی بنیادیں ہل رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں. اور بنیادیں ہلا دی ہیں. جی 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 ہلا دی. جی سر, صلہ رحمی جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے اخلاقیات کے اندر, کہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دیں گے, تعلق ختم کر دیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین سے دور رہے ہیں. آئے جو بندہ دین سے دور ہو نا, اس کا عزت کرنا بڑا مشکل ہے. بہت مشکل. کنیکشن ختم ہو گیا, بالکل ایسا. لائٹ ختم ہو گئی, آپ کے اندر کوئی کرنٹ آ نہیں رہا, آپ اندھیرے ہوتے جا رہے ہیں, آئے ہائے, آپ بجھتے جا رہے ہیں. آئے ہائے, ہاں. دور کے لوگوں کو اگر آپ قریب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ممکن ہے. اور کمال یہ ہے کہ دور والے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی ساری فالس فیبریکیشن پر مبنی دنیا ہے, ساری بالکل صحیح, فیک دنیا ہے. سو ہمیں جڑ کے رہنا ہوگا, مضبوط رہیں گے, پاورفل رہیں گے, اور زندگی میں ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے. عید کا موقع ہے, خاص طور پہ جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس کے 3 حصے ہوں گے. تو وہ قربانی ہے, تو ان میں جو حصے ہیں وہ پورے کے پورے دینے چاہیے جہاں پر اللہ نے کہا. واہ. ایک دفعہ ایک ہمسایا صاحب والے کو بتایا تو اسے چلنے کا پہلے کلاس مل گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے وہ جو بکرا میں نے قربان کیا تھا نا, وہ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا, اس نے اندر سے کنڈی لگا لی. تو کلاس دے میں اگر اس کو کھول کے نکال, قربان کر کے سارا بکرا اگر آپ نے فریزر میں رکھ دیا ہے تو کیسے آپ رشتے نبھا سکتے ہیں؟ نہیں نبھا سکتے, نہیں نبھا سکتے. وہ لوگ جنہوں نے سال کے بعد ہی گوشت کھانا تھا, جنہوں نے آپ کو امید رکھی ہوئی, اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا.
सो एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे तो जिंदगी है और कोई अच्छा, ये मक्के पाक में हर जगह का अपना एक फैमिली सिस्टम होता है। पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम में ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे खराबियाँ हैं, लेकिन मुझे ये महसूस होता, ठाकुर साहब की भी ऑब्जर्वेशन है कि रिश्तों में अब हमारे यहाँ जो है ना, जो एक कुर्बानी या सिला रहमी वाली जो, क्योंकि हमारे यहाँ सिला रहमी का तस्वुर भी लोग समझ नहीं पाते वो क्या है। मतलब आपने किसी पे एहसान किया, उसने पलट के एहसान कर दिया, सिला रहमी नहीं है। आपके साथ कोई ज्यादती करे, आप बढ़ के उसके साथ एहसान करें, वो सिला रहमी है बुनियादी तौर पे। अब जरा मक्के के बारे में बताइए, मक्के में कैसा फैमिली सिस्टम है, किस तरह से लोग रहते हैं? मक्के में वैसे तो मक्का में अक्सर यहाँ पर हर नस्ल का रंग का इंसान रहता है। ये खूबसूरती है मक्का की, और खानों में भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह। तो जहाँ तक सिला रहमी की बात है, इसमें मेरी अपनी एक कम उम्र की ऑब्जर्वेशन ये है कि सिला रहमी में अगर बर्दाश्त नहीं और एहसान नहीं है, वाह, तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक और है। ये चीज़ें यहाँ पर सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे अरब्स की मैं बात करूँ तो ये चीज़ें इनके अंदर बड़ी अच्छी हैं। इनके यहाँ फैमिली सिस्टम के आपने बात की है, तो ये शुरू से, क्योंकि यहाँ पर पूरा शरई पर्दा होता है, तो शुरू से ही बेटा अलग हो जाता है। अच्छा, ऐसे ही शादी होती है, अच्छा, ये बिल्कुल माँ बाप से अलग हो जाता अलग कर देते हैं। है। अलग रह के बहुत ज्यादा ये अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। वाह वाह वाह। बीवी को मजबूर नहीं करता कि मेरे बाप के जाके पाँव दबाओ, मेरी माँ के पाँव दबाओ, उसका काम भी नहीं, उसका काम भी नहीं, शरीयत उसको पाबंद भी नहीं करती। हाँ जी, खुद जाके खुद जाके करते हैं। खुद जाके पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और करते हैं। खास तौर पे माँ बाप की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है। सऊदी में जितने भी नौजवान हैं, अभी एम करीब हमारे एक पुराने दोस्त की वालिद साहब की वफ़ात हुई, तो वो बड़े अलील थे उनके वालिद साहब, काफ़ी अरसे से, यानी कि वॉशरूम तक भी उनको साथ ले जाना पड़ता था और उनका ख्याल रखना। तो वो खुद 3-4 बच्चों के वालिद हैं। अपने वालिद का आखिर तक उन्होंने, हालांकि उनके वालिद 2 साल अलील हुए, उन्होंने पूरी खिदमत की। अल्लाह ताला उनको इत्ते। और वो ये भी है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा रियलिस्टिक ज़्यादा होते हैं लोग, यानी कि जज्बात में आकर इस तरह के वादे और बातें नहीं करते। तो उनके वालिद जब अलील थे, एक मैंने जो अजीब बात देखी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आते थे ना उनके वालिद साहब के लिए शफा की दुआ तो करते थे कि अल्लाह ताला इनको राहत दे, इस मर्ज से शफा दे, साथ में हुस्न खात्मे की भी दुआ करते थे। हमारे यहाँ कोई हुस्न खात्मा की दुआ करते तो वो कहते हैं ये तो बहुत पहले ही मतलब भेजने के चक्कर में, लेकिन आप पहले भेजने के चक्कर में रियलिस्टिक है। ये एक सच है जिससे हमेशा लोग नजरें छुपाते हैं, भागते हैं, लेकिन ये सच सबके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, बल्कि आपको तो लोगों की मगफिरत की भी दुआ करनी चाहिए। बात ये है, लोगों की मगफिरत की भी दुआ करनी चाहिए। असल बात ये। ठाकुर साहब ये बताइए कि जो हम बात कर रहे थे कि इसमें बुनियादी तौर पे एक जो बड़ी अहम तरीन बात है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि वहाँ या मक्के पाक में तो ज़ाहिर ये चीज़ें पाकिस्तान में भी हमें नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब खिदमत गुजार औलादे नहीं है या रिश्तों को निभाने वाले नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटा सा झगड़ा हो जाए, कोई छोटी सी बात हो जाए, हम जनाजे तक हराम कर दिया करते हैं। और हम ये कहते हैं साहब मेरा जनाजा तुम पर हराम हो गया, तुम्हारा जनाजा मुझ पर हराम हो गया, और पूरी जिंदगी खून का रिश्ता जो है उसको एक तरफ कर देते हैं। जरा इस पर गुफ्तगू करें भाई जान। बात बड़ी मजबूत बात। हाँ, यहाँ पर लोग जो है ना अरबी ज़ुबान बोलते हैं, अरबी ज़ुबान समझते हैं, ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, कुरान के अंदर ये सारी बातें रख दी गई हैं, कह दी गई हैं, इन लोगों ने सुन भी लिया है, पढ़ भी लिया है। ये उन रिश्तों को उस तरह लेकर चलते हैं। हम पाकिस्तानी जो है ना, चूँकि हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है, हम अरबी को उस तरह समझ नहीं पाते, हम कुरान से दूरी पे हैं, हमने तर्जमे के साथ पढ़ा नहीं। कुरान बताता है कि रिश्तों को किस तरह लेकर चलना है, और किस तरह जो है ना आपने इज्जत हासिल। बहुत अच्छी बात करें, बहुत अच्छी बात आप करें, बहुत अच्छी। अब हमें दुनिया बेरा का कुछ नहीं। अब भी अगर हम कुरान को अपने सीने के साथ लगाएंगे, हम पुरानी तालीमात पे चल पड़ेंगे, इसको तर्जुमे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हमारे रिश्ते जो इस दुनिया में अब नहीं रहे वो भी जिंदा हो जाएंगे। वाह, अच्छा, इस बात को इस तरह से भी देखें जरा, और आप उस पर तबसरा करें। मैंने कई जगहों पे प्रोग्राम में बात की, होता ही है अब्दुल मालिक भाई, हम बच्चों की शादी करते हैं ना, इब्तिदा वहाँ से होती है। यानी आप शादी करने से पहले आप क्या प्लान करते हैं? इतने लोग हमारे मेहमान होंगे, इनको निकाल दो, इनको बुलाना है, ये वेन्यू होगा, नहीं ये होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
खाना, ये मतलब ये मेन्यू होना चाहिए सर जिसमें हमने इत्तेफाक करना है, ये ब्राइडल सूट यहाँ से बनेगा, इस ब्रांड से बनेगा, जूतियाँ उस ब्रांड से आएंगी, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कोई बच्चे को या बच्ची को बैठ के ये इल्ला माशाअल्लाह ये नहीं सिखलाता कि तुम्हारे फ़राइज़ क्या हैं। अगर बुनियादी तौर पे इब्तिदा में फ़राइज़ बता दिए जाएं तो एक का हक दूसरे का फ़र्ज़ है और दूसरे का हक पहले का फ़र्ज़ है, तो मसाइल तो रिश्ते तो वहीं से मतलब ये बात ज़रा इस पर गुफ्तगू करें। सर मसाइल ख़त्म ही तब हो सकते हैं जब हम अपनी औलादों को ट्रेन करेंगे वाह, सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत की रोशनी पर चलते हुए। ये जो बच्चे होते हैं ना सर, ये देखते हैं हमारे माँ बाप क्या करते हैं, ये उनको कॉपी करते हैं। हमारे घर के अंदर सबसे अहम ज़रूरत है मस्जिद बैत की। अगर हमारे घर में मस्जिद नहीं है, छोटी सी जहाँ पर हम इबादत करेंगे, बच्चे उसको फील करके देखते हैं कि पापा जो है ये मोबाइल पे खेलते रहते हैं, मज़ा आता है, तो वो मोबाइल पे खेलेंगे। अगर वो देखेंगे पापा कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, इसका मतलब है इसमें मज़ा है, वाह, तो फिर वो पढ़ेंगे सर। और फिर थोड़ी देर के लिए हमें घरों के अंदर अपने बच्चों से, अपनी ख़वातीन से बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे ज़ोहर की नमाज के बाद कुछ वक्त, असर की नमाज के बाद कुछ वक्त, जब भी आपको वक्त मिल जाए, घर वालों को बताना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी इब्तिदा कहाँ से हुई, दीन क्या है और ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। ज़िंदगी बड़ी अहम है सर, बसर करनी। हाय हाय हाय। तो बच्चों को जब तक ये बताया नहीं जाएगा, बच्चे उस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे नहीं। हाँ, फिर आप खुद तो परेशान हो ही रहे हैं बच्चों से, अपनी नस्लों को परेशान कर। यस ऐसा ही। यस। अच्छा, एक और फैक्टर है जो बड़ा अहम है अपने मालिक का, वो ये है कि मुझे लगता है कि शायद आज बर्दाश्त की भी हमारे यहाँ बहुत कमी बहुत ज़्यादा है ना। हम एक दूसरे की बात को तस्लीम करना तो कुजा, हम एक दूसरे की बात को सुनने को भी तैयार नहीं। अगर हम अपनी सोच के अंदर, जैसे आज ज़ाहिर है चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है, और ईद उल अज़हा जो है बुनियादी तौर पे एक बुनियादी बात ये मतलब पैगाम देता है कि हमें एक दूसरे में टॉलरेंस जो है वो इनहेंस करना चाहिए, आपस में टॉलरेट मतलब करना चाहिए। सख्त बात हो, नो इशू, लेकिन टॉलरेट करना चाहिए। इस पर ज़रा बात। जिस तरह ठाकुर साहब भी अभी कह रहे थे ना, कनेक्शन, यस, कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन बहुत कम हो गया है। अब घर में ही आपने भी वहीं से सिलसिला शुरू किया आज के इस पॉडकास्ट पर, ये कनेक्शन बहुत कम है, कनेक्शन नहीं है, बताते नहीं है। अब मेरा बेटा अगर मेरा दोस्त नहीं है, वो कैसे दिल की बात? हाँ, और बात वो मोबाइल का दोस्त, उसका दोस्त, हाँ, तो ये एक मसला है। और दूसरी जो बात आपने अभी फरमाई है बर्दाश्त, रिश्ता चल ही बर्दाश्त के साथ, उसके अलावा बड़ा मुश्किल है रिश्ते का चलना। यहाँ पर लोग सुनने की ताकत नहीं है लोगों में, ये कमजोरी है। आज लोग कहते हैं मुझे रिश्तों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मैं रिश्ते को मतलब जहाँ ये आ जाए कि हम रिश्तों को बर्दाश्त करना शुरू कर दें, तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्ते तो निभाने होते हैं, बर्दाश्त नहीं करना होता। वही बात है कि सुनते नहीं है। एक तो बोलना कम हो गया है कि अपनी बात बताते हैं, और दूसरा सुनना भी बहुत कम हो गया है। मैंने आके अभी कुछ भी बताया है किसी को कि यार आज मुझे ये मसला हुआ, ये वो मुझे दिलासा देने के बजाय वो कहेगा मुझे तो इससे बड़ा मसला हो गया, तुम्हें क्या मसला हुआ है, तो उसको खामोश करवा दे, चुप करवा दे। सही बात। तो थोड़ा सा ये भी, इतनी भी बर्दाश्त होनी चाहिए, सिर्फ सुनने की भी बर्दाश्त होनी, चुप करके सुन ले, वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। खवातीन में अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो खातून को अक्सर सुनाना ही होता है, और तो कुछ नहीं। और अल्लाह ने आपको दो कान दिए, हाँ, अब एक से सुनो, सही इस्तेमाल करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में जरा एक पैगाम के तौर पे, आज चूँकि ज़ाहिर ईद उल अज़हा है, मेरा मानना ये है कि खुशियाँ अल्लाह ताला ने अगर आपको दी हैं तो आपके आंगन से वो चमक, वो रमक, वो दमक जो है ना खुशियों की सूरत में दूसरे के अंधेरे आंगन के भी जो है रोशनी का सबब बने, जानी चाहिए। आज महंगाई भी बहुत है, आज परेशानियां भी लोगों की बहुत हैं। वही अगेन आप वाली बात कि पूरा बकरा उठा के जो फ्रीजर में रख दिया है। बाबा बात ये है कि ये कब तक खा लोगे, लेकिन है कब तक खा लोगे। लेकिन अगर वो किसी के पास चले जाएगा, वो जैसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा वाले वो वाक़या है ना, सरकार ने कि अभी क्या रखा, ये खाली ये रख, मैं जो पहुंचाया बस वो पहुंच गया। वो जो पहुंचाने वाला तस्वुर है वो जरा बताए ना इसके बारे में, तो वो पहुंचाना जो है वहाँ जो आपने रख दिया हाँ, वो आपका है। हाँ,
وہ تو ضائع ہو گیا, ختم, کھا پی گئے. رائٹ ناؤ. ہاں صحیح. اور جو آگے چلا گیا ہاں وہ آپ کے لیے سیف ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہنچا وہی ہے جو آگے پہنچا. آگے پہنچا ہے. احسان ہے یہ بہت بڑا ان لوگوں کے اوپر جو اشتقاق لے گئے, ہاں ان تک یہ سارا کچھ اگر پہنچ گیا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان تک پہنچ گیا تو بھائی آپ کی مرضی ہے. حقیقت کیا ہے وہ اللہ تک. ہائے 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 ہائے, کیا بات. اب مزے کی بات یہ, اس کے پاس گوشت و خون نہیں پہنچتا, نیتیں پہنچتی ہیں. ہاں بالکل. ہاں. اس میں فرمان بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا, ہاں کیوں نہیں مجھے ہاں, کھانا حدیث کھلایا؟ قدسی ہے, حدیث قدسی. ہاں میں پیاسا تھا, کیوں نہیں مجھے ہاں ہاں اس ٹائم پہ انسان کیا جواب. ہاں. انسان کہ اللہ تو اس کا حاجت مند نہیں تھا, لیکن اللہ فرمائے گا کہ اگر تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, پیاسے کو پانی پلاتا مجھے اس کے پاس پاتا. اصل بات یہ سر, فائنل کوئی پیغام دیکھنے والوں کو پہلے آپ بتائیے. عید کا دن ہے, روٹھے ہوں کو مناؤ. ہاں بہت اچھا, بہت اچھا. اگر آپ نے روٹھے ہوں کو منا لیا, آپ نے اللہ کو منا لیا, اللہ آپ کے لیے مان. واہ واہ. جب اللہ مان جائے آپ جو مرضی اللہ سے منوا لیں. واہ, اللہ مان جائے تو آپ جو مرضی اللہ سے منوا لیں. کیا اچھی بات. تو کیا کہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ احسان اور معاف کر دیں لوگوں کو. اچھا آپ لوگوں کو معاف کریں گے نا, آپ یقین جانے آپ کا دل نرم, آپ اپنا وزن کم کریں گے, ایک بوجھ ہوگا آپ کے اندر, دل سے معاف کر دیں لوگوں کو. جس کو جو بھی کہا ہے یار, کیا کہا ہے اس نے, جو بھی کہا ہے, کتنا بڑا اس نے, کوئی مشکل کوئی سخت بات ہوگی زیادہ سے زیادہ, لیکن آپ یہ دیکھیں چاہے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں, کیا آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اب آگے سے آپ کا موڈ وہ ڈیسائیڈ کرے گا, آپ کی زندگی وہ ڈیسائیڈ کرے گا. آپ معاف کر دیں, اللہ کے لیے معاف کر دیں, اور احسان کریں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ, زیادہ سے زیادہ احسان کریں. واہ کیا اچھی بات ہے. اور فائنلی ناظرین بس ایک جملہ میں عرض کروں, یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن آج ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی نا, میں آپ کو ایک نسخہ دیے دیتا ہوں, فارمولا دیے دیتا ہوں, اس کو وظیفہ سمجھ لیں. جب آپ بے انتہا ڈپریسڈ ہو نا, بے انتہا انزائٹی کا شکار ہو, آپ کے گھر میں یہ پریشر بسٹرز موجود ہیں, یہ انزائٹی کو ریموو کرنے والے, ڈپریشن کو ریموو کرنے والے موجود ہیں. مجھے کیسے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. گھر میں داخل ہو نا, اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا کریں, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کریں, ان کے ماتھے کو چومنا شروع کر دیا کریں, ان کو اپنے سینے سے لگایا کریں. نہ دل بھرے اور نہ انزائٹی جائے, ڈپریشن جائے تو جا کے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اس کے قدموں کو بوسے دینا شروع کریں, اس کے قدموں کو سہلانا شروع کریں, اس کے قدموں کو جو چومنا شروع کریں. آپ اپنے باپ کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, اپنے باپ سے کہیں میرے لیے صرف دعا کریں بس. آپ یقین مانیں کہاں کی انزائٹی اور کہاں کا ڈپریشن اور کہاں کے مسائل یہ یوں کافور ہو جائے گا, سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اپنے رشتوں کی اہمیت کو سمجھیں. عید کا دن ہے, کوئی ناراض ہے یہ مت سوچے کہ چھوٹا ہے تو میں کیسے آگے بڑھ کے جاؤں. آپ بڑے ہیں نا, بڑوں کا کام ہی جو ہے بڑے کام کرنا ہوتا ہے. آگے بڑھ کے جائیے, اسے اپنے سینے سے لگائیے اور اپنے رشتوں کو. بہت شکریہ آپ دونوں, آپ کا آپ تشریف لائے. تھینک یو, بہت شکریہ.